Good morning, everybody. Today we will be studying a new topic, which is another paper in your fifth sem. It's human rights and waste management. So let us see waste management section. We are dividing this whole paper equally to all the teachers. So I have got a module called waste management. Okay, so we will be studying waste management. I think it is just needed to read. You just need to read and you can write everything. You understand everything by reading. Okay, so I will just show you a slide. You will be going through all the components of this waste management. So first of all, let us see what is waste. Waste is we call rubbish, we call garbage. We can call any name, trash. So what does it mean? It is actually the thing which we are not using. It's not having any economical value. So that's what. So we have to discard it. So we can call that as a waste. So waste is also referred to as rubbish, trash, garbage or junk, depending on the type of material and the regional terminology. So the terminologies are different in different regions. So people call it as in different names. But when you see on the perspective of living organism, the waste relates to the unwanted substance or toxins that are expelled from them. So that is the waste which is produced by the living organism. Okay, but not only the living organisms, there are other sources also to produce waste. We will be seeing each type of waste here in this next slide. What is the composition of waste? So different wastes are there, their compositions are also different. So here most waste is composed of the following materials, mainly paper, plastic, metals, glass, food waste, human and animal waste, and wood. They are also waste. When they are not useful, we can say that it is also waste. So you can understand by reading this. All these are kind of waste when they are not able to be used. Okay. Now mostly in this diagram you can see company makes a lot of waste, isn't it? Industrial waste. There are lots of waste. Normally companies makes products for human beings or for all the living organisms. When you use that product, after using it, if it is not good enough to use anymore, then we are throwing it. So then it will be a waste, isn't it? So company makes product and consumer uses it. And when it is not usable anymore, we defined it as waste. We discard it. And there are second-hand product. You can use the product. If it is usable, you can give to any other person who can use it as a second-hand product. So this can be reusable. So it will come to consumer itself. That's what it shows on the top arrow. And then this comes a kind of waste, but company produce other kinds of waste also. The byproducts, you can see downward direction. There are byproducts. There will be many raw materials to make the product, isn't it? So when these raw materials are used to make the product, some remainings will be there, and that will be the waste, isn't it? So this can be again used to make the product. So it will go again to consumer, but after that there will be some waste again. So that waste we cannot use it anymore. So that is defined as waste. We have to discard it. So in two ways we have waste. Two ways we have waste coming from company. After the production of product, after using that product, if it is not usable anymore, then it becomes a waste. And during the process of production itself, there are some byproducts which we cannot use anymore. Then that
materials are also waste, which we have to discard. So this is a diagram showing industrial waste, how industrial waste are produced. Now let us see how these wastes are classified. There are different types of classification. We just do a physical state classification. Physical state classification. The waste. What is the condition of the waste? So is it liquid form, or is it solid form, or is it in gaseous form? Then we just consider its physical state only. Then we have three options. So they are solid state, liquid waste, solid waste, liquid waste, and gaseous waste. But on the basis of biodegradability, that there are two types, that is biodegradable waste and non-biodegradable waste. And on the basis of effects on human health, so that will be hazardous waste, non-hazardous waste. So biodegradable and non-biodegradable, they are all and hazardous and non-hazardous, they are all connected. So biodegradable wastes are actually non-hazardous, isn't it? Non-biodegradable are hazardous. So they are all connected. We can classify it in different ways. Now let us go to waste management. How we are going to do manage this waste, how we are going to control the waste production, and how we treat the waste. We are going to see that. So waste management, its the definition is the control of the collection, treatment, and disposal of different wastes. This is in order to reduce the negative impacts negative impacts of waste has on environment and society. Impacts of waste ഉണ്ട് കേട്ടോ, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഓൺ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. അതിൽ ഒരു ശകലം ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. വിച്ച് ഹാസ് ഓൺ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. So waste we have to properly manage. So let us see how these wastes are produced, the sources of these waste. So they are residential waste, that means house, from different houses there will be waste coming. Then commercial waste, from hotels, from shops, all those commercial places there will be waste. Then institutional waste, there will be different institutions, hostels, from there also waste comes. Industrial waste, from companies we can get waste there. Municipal solid waste, construction and demolition, you will get solid waste from there. Then from hospitals, treatment facilities, from there also there are waste coming. Now agriculture, finally we have agricultural waste also from the farming places. So ideal waste management system, it provides a customized and robust handling of all waste with the minimum of effort for the customer. അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും റോബസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് എനിബഡി, അല്ലേ, ആരെയും അതിന് ദോഷമായി ബാധിക്കരുത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് മിനിമം എഫോർട്ട് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ ഓർ എ കൺസ്യൂമർ. And it should result, the ideal waste management should result in the lowest possible load on the environment. So load on the environment should be very, very less. It should provide a maximum of resource recovery. So when you have to do the waste management, you should take care that if the waste can be used again, it can be reusable or not. So we have to recover whatever the things we can reuse, you have to recover it. That's what says it's maximum resource recovery from the waste while minimizing use of resource in the waste handling. അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് യൂസ്, അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെസ് മേടിക്കുക. നമ്മളപ്പം ലെസ് അല്ലേ കളയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലെസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെസ് നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുള്ളൂ. സോ അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയും. അതുപോലെ വൺ മോർ തിങ്, it should provide only little impact on the city with respect to the traffic, vehicle, all those.
and include proper architectural consideration in establishing waste collection and treatment facility. These are not so important, but finally economically acceptable. That's the main thing. So it should be giving the smallest or less, the little impact on the environment, and it should be robust handling of all waste, and it should be taking minimum effort from the from the customer, and also it should be economically feasible or acceptable. Now let us see hierarchy of waste management. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ലെസ് മേടിക്കുക, നമ്മൾ കൺസ്യൂമറിസം നമ്മുടെ കുറയ്ക്കുക. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ മേടിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മേടിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറയ്ക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്ത് അതിന് വേസ്റ്റ് അത് തീരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാകുന്നിടം വരെയും യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് reducing the waste. You have to buy less. That is the only thing. First buy very very less, and then use minimum. Minimization adana. Use minimum. Then maximum reuse. എത്രയും റീയൂസ് ചെയ്യാമോ അത്ര റീയൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ടു റീസൈക്ലിംഗ്. If you can get any energy out of that waste, you have to take the energy recovery from that waste. Finally, the last thing you can do is disposal. So ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, അത് ഏറ്റവും റെഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഗ്രീൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഡിസ്പോസൽ. സോ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെസ് മേടിക്കുക, ഏറ്റവും കുറവ് മേടിക്കുക, ഏറ്റവും നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുക, മിനിമം സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക, റീയൂസ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി റിക്കവർ ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ദിസ് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ഗ്രീൻ ആവും, കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ എർത്ത് ഡൈയിങ് പൊസിഷനിലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so this slide is very very important. You have to draw this. Whenever waste management is asked, you have to draw this. Okay. Now solid waste, different types of waste നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. Solid waste is commonly called garbage. It includes only non-liquid waste. 3 types of solid waste are there: industrial, household, hospital. Okay. And hospital വേസ്റ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റും ഉണ്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ 4 കാറ്റഗറി കൂട്ടാം. സോ now let us move to integrated solid waste management, ISW. What is that? I think it's not there in your syllabus, but you can just go through three approaches in ISW. It's waste prevention, recycling, composting and disposal. That's the program. Life cycle based approach is there, generation based approach is there, management based approach for integrated solid waste management. So solid waste management 3 approaches ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബേസ്ഡ്, ജനറേഷൻ ബേസ്ഡ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ്. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങളിതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാനത് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളത് നോക്കുക കേട്ടോ. Now let us go to ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്. നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഗഷ്യസ് വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സ്ലൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്? which consists of toxic substance that are chemical nature and also highly dangerous to human, plants, animals and the overall environment. So these are hazardous waste.
toxic substance. Okay, and the criteria, this criteria of this hazardous waste, its ignitability. ഇഗ്നൈറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കത്തിക്കാനുള്ള, അതായത് അതിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് എ ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ 140 degree Fahrenheit അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. അതുപോലെ കൊറോസിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അക്വസ് വേസ്റ്റ് വിത്ത് pH അറ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ ആസിഡ് ബേസ് നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊറോസിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, ഇഗ്നൈറ്റബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ റിയാക്ടിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ കെമിക്കൽസ്, വയലൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ, ഇതൊക്കെയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടോക്സിസിറ്റി. സോ ഇതാണ് ഈ 4 ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റിലാണ് മെയിൻലി ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റുകളും വരുന്നത് കേട്ടോ. കെമിക്കൽസ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും. ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വി ഷുഡ് യൂസ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കളക്ഷൻ ആൻഡ് പാക്കേജിങ് കറക്റ്റ്ലി, ആൻഡ് ദെൻ ലേബലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്, ദെൻ ഡിസ്പോസൽ. Hazardous materials you cannot dispose it just casually. You have to have a proper system to dispose it. So first label what hazardous material is there. Is it ignitable or is it corrosive or is it toxic, like that, and then label it like that, then store it, and proper disposal should be done. Then നമുക്ക് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതാണിത്. ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് സീവേജിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, റൺ ഓഫ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. സീവേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ. 99% വാട്ടറാണ്, ബാക്കി സോളിഡ്സ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. വാട്ടർ ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലേ, പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സീവേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. അതിലെ സർഫസ് വാട്ടർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. ദർ ഷുഡ് ബി നോ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ദാറ്റ് മേ ഇൻ ടേൺ കണ്ടാമിനേറ്റ് സ്പ്രിങ്സ് ഓർ വെൽസ്. ഓൾസോ എക്സ്ക്രീറ്റ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആക്സസിബിൾ ടു ഫ്ലൈസ് ഓർ അതർ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ അതാണ് സീവേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന സീവേജുകളുണ്ടല്ലോ. സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, ടോയ്ലറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളത്തിൽ, അതുപോലെ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം കലരും അല്ലേ. കലർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡായി. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് സീവേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. Okay, I will go to wastewater management. Here you can see the 3 stages: physical, chemical and biological waste management treatment. You can see close. നിങ്ങളിതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ പിക്ചറുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിക്ചർ ഇട്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയണം. കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ. ബയോഗ്യാസ് വരെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, പോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയ വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടോ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സീവേജിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അബ്സെൻസ് ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് സോഴ്സ്. സെഗ്രിഗേഷൻ, സോഴ്സിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. അതാണ്, അതായത് വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ. വേസ്റ്റ് എവിടെയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന്. ഇതൊക്കെയാണ് ചലഞ്ചസ്. ഇനി ലാക്ക് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, അതും ചലഞ്ചസ് ആണ്. ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് ആണ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങളിത് നോക്കുക, എല്ലാം മനസ്സിലാകാവുന്നേ ഉള്ളൂ, വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു
ഇതെല്ലാം ഡിസ്പോസൽ ടെക്നോളജി ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒരു ഡിസ്പോസൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടോ. ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് നോർമലി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ്, ബറിയൽ, ഇൻസിനറേഷൻ, ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കത്തിച്ച് കളയുക കേട്ടോ. കത്തിച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യുക. വെരി വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, 1000 ഡിഗ്രിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലും കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഹസാഡസ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജനിൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഹസാഡസ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. അത് വളരെ നല്ല മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളം ഉണ്ടാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബയോഗ്യാസ്, റീസൈക്ലിംഗ്, സ്യൂവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്, സോക്ക് പിറ്റ്സ്. സോക്ക് പിറ്റ്സ് എന്താ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഞാനും അധികം കേട്ടിട്ടില്ല, എന്നൊന്ന് നോക്കുക സോക്ക് പിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന്. എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻസ് ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റർ ഹുഡ്സ്. ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്. ബറിയലും അതുപോലെ തന്നെ. ഇൻസിനറേഷൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ? കത്തിച്ചിട്ട് പുക ഏറ്റവും ഹൈയിൽ ആ പുക കൊണ്ട് ഇടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അത് ഹസാഡസ് ആവുകയില്ല. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ വളമാക്കി എടുക്കുക, ഫെർട്ടിലൈസറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. So vermicomposting also. Biogas, you know that. You can read all this, okay? Recycle, how to manage waste effectively. So just reuse, reduce, recycle. That's the mantra of waste management. Okay. That's all about waste management. Now let us move on to this slide. You can see energy production from waste എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഒരു റിസർവോയറാണ്. വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഗലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ്സ് രണ്ടും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. There are some acts for this environmental legislation, for this environmental issues, waste management, all this. You just need to go through this slide. The Environment Protection Act 1986 വന്നത്. അതുപോലെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് റൂൾസ് 1998 വന്നു. 2011 അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. അതുപോലെ ദ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റൂൾസ് 2000. ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. ദ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് rules വന്ന് 1989. all these things you just need to read and remember. Okay, that's all for today. I think for next class you need to, I will divide all you students into groups so that you can take the class by yourself. That means like seminar or assignment. So I will next class I will call you in Google Meet, and then we will be dividing the students into groups, and then I will give you some assignments, and then in that group each group they have to present that part which you are given, like as a seminar or assignment. So that much only we need to study. This part is very simple, but സിമ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇതൊരു പേപ്പറാണ്, പരീക്ഷയ്ക്കിത് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് വെച്ച് എഴുതാൻ ഓർത്ത് പോകണം. എല്ലാം പഠിച്ച് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഓരോ ആൻസറുകൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ. എല്ലാം അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. കത്തി വയ്ക്കാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാം ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചോണം. എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും എഴുതി വെക്കണം. നോട്ട്ബുക്കിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും എഴുതി വെക്കണം. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എന്തെല്ലാം ചോദിക്കാം അതും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എസ്സേ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക.
കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്കിൽ പോയിൻറ്റ്സുകളായിട്ട് എഴുതുക, എസ്സേ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സുകളായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക. എത്രയും ചിത്രങ്ങളുണ്ടാവോ അത്രയും വളരെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കാണാൻ. അപ്പം മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പഠിക്കാതെ പോകരുത്. ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതെ പോകരുത്. ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറവ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇതിനായിരിക്കും അപ്പോൾ, കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതെടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മിക്കവാറും ഞാൻ നാളെ എടുക്കുകയില്ല. അടുത്ത ദിവസം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക, കേട്ടോ.